అబ్బో ఇక్కడ కేజీ చీరలు కొంటే అర కేజీ చీరలు ఫ్రీ అంట. మంగళ్య షాపింగ్ మాల్ కేజీల్లో సేల్, టన్నుల్లో ఆనందం. న్యూస్ డీలిమిటేషన్ వ్యతిరేకిస్తూ తమిళనాడు అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. లోక్సభ సీట్ల పెంపుదలను వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు తాము మద్దతిస్తామని తెలిపారు. ఈ తీర్మానానికి డిఎంకే కూడా మద్దతు తెలిపింది. அனைத்து மாநில சட்டமன்றங்கள் மற்றும் டெல்லி யூனியன் பிரதேச சட்டமன்றத்தில் பெண்களுக்கென 1/3 பங்கு தொகுதி ஒதுக்கீட்டை கட்டாயமாக்கி 106வது அரசியல் சாசன திருத்த சட்டத்தினை 2023 செப்டம்பர் 28 நிறைவேற்றி 2026 ஏப்ரல் 16 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இருப்பினும் மேற்படி தொகுதி ஒதுக்கீடானது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் அதை தொடர்ந்து நடக்கும் தொகுதி மறுவரையறை பணிகளுக்கு பிறகுதான் முழுமையாக நடைமுறைக்கு வரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒன்றிய அரசு 2026ஆம் ஆண்டு 131வது அரசியல் சாசன திருத்த சட்ட மசோதாவையும் 2026ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதாவையும் தாக்கல் செய்து 2026 ஏப்ரல் 17இல் 2/3 பங்கு உறுப்பினர்களில் ஆதரவு இல்லாமல் மசோதா நிறைவேறவில்லை. அவ்வாறு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் தொகுதி மறுசீரமைப்புடன் பெண்களுக்கான தொகுதி ஒதுக்கீட்டை இணைப்பதால் அதனை நடைமுறைப்படுத்த மேலும் பல ஆண்டுகள் காலதாமதம் ஆகலாம். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் மகளிருக்கென 1/3 பங்கு தொகுதி ஒதுக்கீட்டு செய்து சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்த போதிலும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஏற்படும் கால தாமதத்தினால் அச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டதன் நோக்கம் நிறைவேறாமல் காலம் தாழ்த்தப்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இது பெண்களின் அரசியல் உரிமையை மறுக்கும் செயலாகும். எனவே மகளிருக்கான தொகுதி ஒதுக்கீட்டை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் தொகுதி மறுவரையுடன் இணைத்து அதனை ஒத்திவைக்க கூடாது. மேற்படி தொகுதி ஒதுக்கீட்டை விரைந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துகிறது. மக்கள் మరోవైపు మంత్రి యాదవ అర్జున కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళనాడు నుంచి కూడా ప్రధానిగా ఎదగాలని వ్యాఖ్యానించారు. 5-6 ఉత్తరాది రాష్ట్రాలే ఆ దేశ ప్రధానిని నిర్ణయించకూడదంటూ అర్జున వ్యాఖ్యానించారు. சகோதரி அவர்களும் இதை குறிப்பிட்டார்கள். 50% இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது நமக்கு பலன் தானே அப்படின்னு கிடையாது. 5-6 வட மாநிலங்கள் சேர்ந்தால் ஒரு பிரதம மந்திரியை உருவாக்க முடியும் என்கின்ற நிலை இன்றைய வரையும் இருந்துட்டு இருக்கு. அதை மாற்றப்பட வேண்டும். தென்னிந்தியாவில் இருந்து ஏன் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு பிரதம மந்திரி எதிர்காலத்தில் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதிகாரம் உத்தரப்பிரதேசுக்கோ பீகாருக்கோ குஜராத்துக்கோ மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலித்தது போல ஒரு நாள் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பிரதம மந்திரியாக ஒலிக்க வேண்டும். இதற்குதான் இந்த தீர்மானம். దక్షిణాది నుంచి కూడా సీఎం రావాలి అంటూ యాదవ అర్జున కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే టీవీకి ఒక తీర్మానం కూడా చేసింది. అసెంబ్లీలో డీలిమిటేషన్ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ ఒక తీర్మానం చేసింది. ఈ అంశంపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా కరెస్పాండెంట్ సిరి అందిస్తారు. సిరి, తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ఇవాళ లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన డీలిమిటేషన్ కి వ్యతిరేకంగా కీలక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించారు. డీలిమిటేషన్ జనాభా ప్రతిపాదకను చేపడితే జనాభా నియంత్రణను విజయవంతంగా అమలు చేసిన తమిళనాడు సహా అనేక దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఈ తమిళనాడు అసెంబ్లీలో. ఈ సందర్భంగా ఆయన విజయ్ మాట్లాడుతూ కొన్ని కీలక డిమాండ్లు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్సభ స్థానాలను శాశ్వతంగా కొనసాగించాలని, అలాగే ప్రతి రాష్ట్రానికి కేటాయించినటువంటి లోక్సభ స్థానాల సంఖ్యను కూడా శాశ్వతంగా అలానే కొనసాగించాలని కూడా కోరారు. అలాగే మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ త్వరగా అమలు చేయాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు. జనాభా ఆధారంగా డీలిమిటేషన్ జరిగితే దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యం తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉందని కూడా విజయ్ హెచ్చరించారు. జనాభా నియంత్రణలో తమిళనాడు సహా అనేక దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ముందంజలో ఉన్నాయని, కరెక్ట్ గా పాటించాయని, అందుకే ఈ రాష్ట్రాలకి శిక్ష పడేలా డీలిమిటేషన్ ఉండకూడదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే లోక్సభ రాజ్యసభ మధ్య ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 2:1 రేషియోని, ప్రాతినిధ్య రేషియోని కొనసాగించాలని కూడా ఆయన కేంద్రాన్ని కోరారు. అలాగే డీలిమిటేషన్ ను వ్యతిరేకించినప్పటికీ
మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడానికి మాత్రం ముఖ్యమంత్రి విజయ్ గట్టిగా సమర్థించారు. ఇప్పటికే పార్లమెంట్ లో మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం ఆమోదమైనప్పటికీ అంటే ఆ అమలు అనేది ఆలస్యంగా జరుగుతుందని ఆయన విమర్శించారు. 2029 లోక్సభ ఎన్నికల నుంచే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 543 తమిళనాడు స్థానాలు ఆధారంగా మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని కూడా ఆయన కేంద్రాన్ని కోరారు. అలాగే మహిళలకు రాజకీయ హక్కులు కల్పించడం ఆలస్యం చేయకూడదని కూడా విజయ్ ఈరోజు తమిళనాడు అసెంబ్లీలో వ్యాఖ్యానించారు. అసెంబ్లీలో తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించే ముందు కుటుంబంలో మహిళల గురించి ఆయన ప్రస్తావిస్తూ తన జీవితంలో ఈ స్థాయికి తను ఎదగడానికి కుటుంబంలోని మహిళలు పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమని అలాగే ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన ప్రసంగించడం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక విజయ్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి డీలిమిటేషన్ వ్యతిరేక తీర్మానాన్ని వామపక్ష పార్టీలు అయితే మద్దతు ప్రకటించాయి. అయితే బీజేపీ మాత్రం ఈ తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకించింది. డిఎంకే కూడా గతంలోనే డిఎంకే హయాంలో డీలిమిటేషన్ ను తాము ఎప్పటి నుంచో వ్యతిరేకిస్తున్నామని ఇకపై కూడా అదే వైఖరి కొనసాగిస్తామని అయితే స్పష్టం చేశారు. ఇక మరోవైపు పక్కాలి మక్కల్ కచ్చి పార్టీ ఈ తీర్మానాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని కూడా తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసింది. మరోవైపు అన్నాడీఎంకే నుండి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి కూడా ఈ తీర్మానం రాజకీయ ఉద్దేశాలతో తీసుకొచ్చారని విమర్శించినప్పటికీ మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ కల్పించే అంశానికి మాత్రం తమ మద్దతు ఉంటుందంటూ చెప్పడం జరిగింది. ఇక తమిళనాడులో మంత్రి ఆదవ్ అర్జున చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు అయితే కీలకంగా మారాయి. తమిళనాడుకు చెందినటువంటి వ్యక్తి దేశ ప్రధాని కావాలని కూడా ఆయన మాట్లాడడంతో అందరినీ కూడా ఈ వ్యాఖ్యలు ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయని చెప్పొచ్చు. తమిళనాడుకి చెందిన వ్యక్తే దేశ ప్రధాని కావాలి అంటూ ఆదవ్ అర్జున చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అలాగే దేశ రాజకీయాల్లో తమిళనాడుకి మరింత ప్రాధాన్యత అలాగే బలమైన ప్రాతినిధ్యం ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీలిమిటేషన్ అంశం కేవలం నియోజకవర్గాల సంఖ్యను సంబంధించినటువంటి సమస్య కాదని రాష్ట్రాల రాజకీయ హక్కులు అలాగే సమాఖ్య వ్యవస్థ దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యంకి సంబంధించిన అంశమని ఇప్పటికే విజయ్ చెప్పారు. అలాగే ఈ విషయాన్ని కూడా టీవీకే వాదిస్తోందని ఈరోజు తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తెలిపింది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్.